네, 안녕하십니까. 너도 나도 헛술드 이승재 스카우터입니다. 반갑습니다. 네, 제가 얼마 전에 어떤 타 방송에서 이제 질문이 들어왔었는데, 이승재 씨, 어떻게 해서 밀워키 브루어스 스카우터가 됐습니까? 라는 질문이 있었어요. 선출이세요? 뭐 그런 질문들이 있잖아요. 저는 아쉽게도 절대 프로 선출이 아닙니다. 제가 미국에서 메이저리그 뛰었었던 것도 아니고 한국에서 KBO에서 뛰었던 것도 아니고 마이너리그 출신도 아니에요. 저는 사실은 미국에서 리틀 야구, 중학교 야구, 그리고 이제 고교 야구를 딱 1년 뛰었다고 하기도 좀 그래요. 제가 부상 때문에 1년을 다 못 채워서. 그래서 이제 프로는 한 적이 없었었는데, 웃긴 게 제가 이게 한 3년 전이었었죠. 3년 전에 이제 밀워키랑 이제 면접을 봤을 때 전화로 왔었는데, 제가 당연히 밀워키에 갈 수는 없고요. 전화를 받았을 때 그 인터뷰 보는 분께서 저한테 이렇게 물어보더라고요. 얘기 들어보니까 아마추어 야구를 뛰고 있다고 들었는데 아직도 야구 하시나요? 라고 물어보시는데, 미국에서는 제가 아마 야구를 한다는 걸 독립야구, 독립리그 그런 걸 생각하신 것 같아요. 저는 사실 아마추어 야구는 제가 말한 거는 사회인 야구인데, 사회인 야구를 영어로 할 수 있는 게 없어요. 그래서 amateur baseball, 아마 야구라고 했었었는데 이분들이 이제 독립리그 그런 걸 생각했던 것 같아요. 그래서 제가 인터뷰할 때 지금 야구를 하고 있는데 시즌 중이라서 제가 지금 3승 무패 19이닝 던졌고요. 37개 삼진 잡고 방어율이 지금 1점대라고 하니까 완전 저를 무슨 에이스로 생각하고 있더라고요. 근데 사실은 그냥 4인 야구, 4인 야구 에이스인데. 근데 이제 그것 때문에 이제 제가 스카우터 된 것보다는 더 컸었던 거는 제가 사실은, 베어스포 TV, 준비한 것도 있죠. 베어스포 TV, 그때 당시 VJ 한 것도 있었었고, 제가 또 이제 타 방송국에서 영어 스포츠캐스터 출신이라서, 밀워키랑 어떻게 연결돼서 스카우터가 될 수 있었던 것 같습니다. 근데 요즘 따라서 이제 한국에 있는 메이저리그 스카우터들이 요즘 많이 보이거든요. 근데 당연히, 야구 선수 출신들도 있고요. 대학교, 그리고 이제 마이너리그, 한국에서 KBO 잠깐 뛰었었던 친구들도 있는데, 당연히 야구를 했으면 큰 도움이 되긴 되는데, 그냥 야구를 엄청 좋아하고, 야구에 대해서 많이 알고, 그리고 또 중요한 거는 영어까지 알면 사실은 한국에 이런 메이저리그 스카우터가 될 수 있긴 합니다. 그래서 이제 스카우터 분들, 되고 싶은 분들이 좀 있는 것 같긴 하는데, 잘, 쉬운 일은 아니에요. 네, 절대. 그리고 무엇보다는 윗사람들에게 보고하는 거, 리포트 작성하는 거, 그런 게 많기 때문에 영어는 꼭 필수입니다. 근데 그래도 원어민까지는 아니라도 어느 정도 영어를 잘하시는 분들이 요즘 따라서 스카우터 하시는 분들이 많기 때문에 최근에 보니까 어떤 팀인지 말을 안 하겠지만 대학교 졸업하고 나서 한국에서 대학교 졸업해가지고 스카우터를 하고 있더라고요. 그래서 영어를 잘하시면요, 어느 정도 잘하시면은 스카우터도 될 수 있지 않을까라고 생각을 하기 때문에 혹시나 메이저리그 스카우터가 되고 싶은 분들이 있으면요, 너나도 통해서 영어 공부 열심히 하시고 한번 도전하도록 하겠습니다. 그럼 지난 한 주의 베어스 뉴스를 한번 들어보도록 하겠습니다. It was a tight race for the pennant for the Tucson Bears, having to sweep the SK Wyverns and the Kia Tigers 2 weeks ago as they faced off with 5 different teams just last week. First off, the Bears taking on the NC Dinos in Changwon. A big game from OJ Il going 3 for 5 with 2 home runs and 5 RBIs as Tucson Bears took a 6-2 lead going into the 6th inning. But the Bears bullpen continued to struggle as Park Ji-guk gives up the game-tying home run in the bottom of the 9th inning. The two teams go scoreless in the next 3 innings as they tie 7-7. Next day, the Tucson Bears travel to Busan to face off against the Lotte Giants. And taking a mound for the Bears, Seth Frankoff, who has shown his old self once again. Quite possibly the best pitching performance this year as he throws 6 2/3 innings, gives up just 2 hits, and strikes out 10 Lotte Giants hitters. While Frankoff and the bullpen keeps the Giants scoreless in this game, Tucson hitters combined for 13 hits and score 7 runs as they win this game 7-0. Traveling a little up north for their next game against the Samsung Lions, what a brilliant pitching performance from Yu Hee-kwan, going 8 scoreless innings, giving up just 3 hits and 1 walk,
while striking out 3 Samsung hitters. Meanwhile, another monster game from Oh-jae-il as he goes 2 for 5 with 5 RBIs and 2 runs scored as the Tucson offense erupts with 11 runs on 14 hits to dominate the Samsung Lions 11-0. Back at home on Saturday, the Tucson Bears take on the feisty Hanwha Eagles at Jamsil Stadium. The Tucson Bears light up in the second inning, scoring 5 runs on 5 hits to take an early 5-0 lead. However, despite having Josh Lindblom on the mound in this game, he continues to struggle a bit, this time going 5 1/3 inning, giving up 4 runs on 10 hits. The Hanwha Eagles rally back from being down 6-0 to score 4 runs in the 6th and another 2 in the 8th to tie the game at 6. But going into the bottom of the 10th inning, bases loaded with 1 man out, Park Gun-woo with a clutch single to left field ends the game, giving the Tucson Bears the 7-6 extra inning victory. And finishing off the week, the Tucson Bears and the LG Twins clash for the final time this season as Lee Yong-chan and Lee Young-ha combined for a shutout against their sole rivals. Lee Young-ha, who took over the mound in the 4th inning, gets the win here as he finishes the regular season with 16 wins as he's turning into one of the top Korean pitchers in the league. The Tucson Bears, meanwhile, win a crucial game here, beating the LG Twins 3-0. That's it for your Bears news. 네, 이번 시즌이 정말 야구 팬으로서 너무 재밌는 시즌이었었던 것 같습니다. 저 같은 경우는 이제 뭐 두산과 SK의 싸움, 그리고 또 이제 미국에서는 미워키와 카드널스의 싸움. 아쉽게도 미워키가 2위로 마치는 바람에 와일드카드로 넘어갔었는데, 뭐 사실은 이제 뭐 마지막까지 봐야 됐었던 이 시즌 너무 재밌지 않았었나요? 근데 또 이제 레귤러 시즌도 재밌었었지만 또 포스트 시즌 가면 또 큰 재미가 있겠죠. 뭐 두산 같은 경우는 이제 또 기다리는 팀이니까 저희 두산 팬들 여러분들께서는 좀 쉬면서 영어 공부를 좀 해보도록 하겠습니다. 이번 주에서도 또 이제 야구에서 시작된 표현이지만 생활 영어에서도 사용되는 것들을 또 알아보도록 하겠습니다. 네, 아직도 많이 있습니다. 네, 놀랍죠? 사실은 지금 몇 주 했는지 몇 달 했는지 기억도 안 나는데 너나도 계속해서 이제 이런 생활 영어, 또 이제 야구랑 관련된 생활 영어를 해야지 좀 더 베어스포 TV다운, 너나두다운 그런 수업이 되겠죠. 첫 번째 표현은요, 제가 이제 미워키 상사들에게 제일 많이 듣는 표현이 있는 것 같습니다. 저 같은 경우에 상사들이 참 많아요. 네. 다 팀장이야. 다 팀장이고, 최근에 또 이제 BP, 바이스 프레지던트가 부사장이 해야 돼? 부회장이라고 해야 돼? 아무튼 상사들이 너무 많아요. 근데 항상 듣는 그 표현이 있습니다. 그 표현이 뭐냐면요, touch base이라는 표현입니다. 야구에서는 베이스가 몇 개 있죠? 3개입니다. 네, 3개고요. 그리고 또 이제 홈 플레이트가 있기 때문에 홈은 베이스라고 안 그러죠. 홈 플레이트라고 하는데, 야구할 때 베이스를 계속 밟고 있는 게 아니고 잠깐 터치를 하죠. 그렇기 때문에 영어로 간단히 대화를 나눈다라고 할 때는요, touch base라고 합니다. 아까 제가 그 미워키 상사들한테 자주 듣는 표현이라고 했잖아요. 그런 문자가 저한테 가끔씩 옵니다. If you're not busy, let's touch base. 바쁘면 베이스 한번 밟아볼까? 그런 말이 절대 아니고요. 바쁘지 않으면 잠깐 얘기 좀 나눌까? 라는 뜻입니다. 그러니까 뭐 여러 가지 있죠. 뭐 괜찮은 선수 있어? 뭐 이번에 뭐 봤는데 고교야구에서 뭐 괜찮은 선수 그거 대해서 좀 얘기해봐. 그리고 또 제가 최근에 또 이제 재계약을 또 했거든요. 네, 또 미워키랑 또 1년 계약도 했습니다. 제가 무슨 뭐 용병도 아니고 맨날 1년 계약분이 안 하는지 모르겠습니다. 그래서 아무튼 그런 계약 얘기를 또 해야 되니까 If you're not busy, let's touch base 라는 얘기를 했었는데 좀 얘기를 나누자라는 뜻입니다. 그리고 또 이 표현이 다른 상황에서도 많이 써요. 예를 들어서 저 같은 경우는 그래요. 이제 워낙 바쁘다 보니까 친구들을 많이 못 만나고, 특히나 이제 저 동창들이 다 미국에 있기 때문에 가끔씩 이제 마주칠 때가 있거든요. 그래서 시간 되면 만나서 좀 얘기하자 하라고 할 때 Let's touch base next time 이라고 할 수 있습니다. 정말 길거리에 가다가 저 진짜 이런 일이 있거든요. 서울이 정말 넓긴 한데
오랜만에 본 친구들을 길거리에서 만나가지고 야! 오랜만이다. 근데 저희 친구들은 다 교포들이에요. 그렇기 때문에 Wow, it's been a long time. 그러면서 너무 바쁘니까 여기에서 만나서 얘기 나누고 할 수가 없으니까 Hey, let's touch base next time. 다음에 만나서 좀 이제 지난 얘기들 좀 나누고 좀 그러자. 오랜만에 얘기를 좀 나누자 할 때 Let's touch base라고 할 수 있습니다. 그래서 정말로 저 친구랑 최근에 그런 일이 있었었는데 어떤 얘기를 나눴냐. Hey, long time no see. Let's touch base next time. 야, 오랜만이야. 다음에 만나서 어떻게 지냈는지 좀 얘기 좀 나누자 라고 할 때 Let's touch base라고 할고 만약에 지금 시간이 안 돼가지고 또 다른 데 가야 됐을 때는 뒤에다가 next time을 또 이제 추가를 하시면 됩니다. 베이스 얘기가 나와서 그런데 또 베이스랑 관련된 또 표현이 있습니다. 이거는 좀 학생분들 그리고 또 이제 회사 다니신 분들이 많이 쓰이는 표현입니다. Cover all the bases 라는 표현입니다. Cover all the bases. 자, 수비수라는 게 사실은 이제 수비라는 게 참 너무 많은 게 있어요. 네, 이제 뭐 그냥 뭐 땅볼, 뭐 뜬공, 뭐 이제 뭐 그런 거 잡는 거 이제 그런 것뿐이 아니고 이제 시프트 그런 게 있거든요. 그리고 항상 수비수 같은 경우는 어느 상황에서 어느 베이스 커버가 항상 들어와야 돼요. 네, 정말 중요한 것 중에 하나입니다. 특히나 뭐 예를 들어서 뭐 번트 수비에서 1루가 들어오면 2루수가 1루를 커버를 해야 되고 뭐 1루 땅볼이면은 뭐 투수가 1루 커버를 해야 되고 정말 기본적인 것처럼 보이지만 연습이 많이 필요한 그런 플레이들입니다. 그래서 cover all the bases, 모든 베이스를 커버해야 된다 라는 뜻보다는 모든 베이스를 커버한다는 것은 철저히 준비를 하라는 뜻입니다. 아무것도 빼먹지 말고 잘 준비를 하라는 거죠. 예를 들어서 Is the meeting all set? 미팅 준비 다 됐나요? Yes, we have covered all the bases. 네, 철저히 다 준비했습니다. 네, 여기에서는 covered, 과거형이겠죠. 왜냐하면 미리 다 준비를 했으니까. 그래서 또 모든 정보를 철저히 전달했다라고 할 때도 I've covered all the bases 라고 할 수 있습니다. 예를 들어서 Did you tell him about his job? 이분 일이 뭔지 설명했습니까? Yes, I've covered all the bases. 네, 하나하나 다 설명해드렸습니다 라고 하는 거죠. 그래서 1루도 커버해주고 2루도 커버해주고 3루도 커버해주고 이것도 설명해주고 저것도 설명해주고 이것도 설명해주고 해서 하나하나 다 철저히 설명해드렸습니다 라고 할 때 I've covered all the bases 라고 할 수 있습니다. 이번 수업이 끝나기 전에 더 한 가지 더 볼 게 있는데요. 이 표현은 사실은 이제 야구에서 시작된 표현이 아니지만 야구에서 많이 쓰는 표현 중에 하나입니다. curtain call. 너무 굴렸나요? 커튼이잖아요, 커튼. 네, curtain call. 여러분도 한번 이거 들어오면서 한번 원어민 발음 한번 연습해 보도록 하겠습니다. curtain call 아닙니다. curtain call. 왜 여러분도 아시잖아요. 왜 저 같은 경우는 이거 막 교포라고 그래가지고 제일 많이 시키는 그 발음이 맨해튼. 맨하탄 있잖아요, 뉴욕에. 맨하탄. 너 뉴욕에서 왔다면서? 야, 맨하탄 한번 저기 원어민 발음으로 한번 굴려봐. 그럼 맨날 제가 요청이 들어오는데, 그럴 때, 네, 알겠어요. 맨해튼. 그렇게 굴리는데, 여기서 똑같아요. curtain call보다는 curtain call이라고 하는데, 연극이 끝나고 나서 커튼을 칩니다. 그리고 나서 나중에 있다가 주연이나 배우들이 다시 한번 나와가지고 기립박수를 받잖아요. 근데 저 같은 경우는 이게 기억이 잘 안 나는데 한국 야구에서는 이게 curtain call 있는지 모르겠어요. 왜냐하면 미국에선 자주 있거든요. 예를 들어서 뭐 최근에 박건우 선수가 10회 말에서 이제 끝내기 안타를 치고 이겼잖아요. 그래서 막 더그아웃 들어갔는데 막 팬들이 박건우 외치는데 거기에서 바로 박건우 선수가 더그아웃에서 나와가지고 팬들한테 다시 한번 손을 들면서 다시 인사를 하는 겁니다. 이게 바로 curtain call이라는 건데 curtain call은 그냥 하는 게 아닙니다. 네, 미국에서는 curtain call을 하자고 선수의 이름들을 불러요. 왜냐하면 선수들은 뭐 아무것도 안 했는데 curtain call 하는 거 좀 웃기기 때문에 예를 들어서 이제 저 같은 경우는 미워키 브루어스 소속이니까
우리 크리스천 옐리치라는 선수가 있죠. 그래서 크리스천 옐리치, 아쉽게도 시즌 아웃이라서 부상이지만 크리스천 옐리치 선수를 커튼콜을 부른다. 그러면 크리스천 옐리치 짝짝짝짝짝 크리스천 옐리치 짝짝짝 그렇게 막 팬들이 외쳐요. 그러면 이 옐리치 선수가 덕아웃에 있었었는데 나와가지고 헬멧을 벗고 다시 한번 팬들한테 인사를 하는 거죠. 이게 바로 curtain call이라고 합니다. 근데 제가 사실 이걸 한 적이 있었어요. 어렸을 때 리틀 야구에 아무도 저 이름을 불러주지도 않는데 잘했다고 덕아웃에 나와가지고 한번 부모들이 있는데 여기는 팬들이 없죠. 예, 부모들이 다 와서 리틀 야구 할 때는 보는데 혼자서 커튼콜 했습니다. 네, 그럴 때는 뭐 절대 하지 마세요. 이럴 때는 없고 아무튼 한국에선 저는 기억이 안 나요. 이런 커튼콜이 있는지 curtain call이 있는지는 잘 모르겠는데 아무튼 좀 이런 표현이 있다. 그리고 또 이제 미국 야구 문화에는 이런 게 있다라는 걸 좀 이제 여러분들에게 알려드리기 위해서 한번 좀 알려드렸습니다. 그래서 뭐 나중에 때 포스트 시즌 때 특히나 포스트 시즌 때 뭐 세트 프랭코프 혹은 조시 린블럼 그리고 호세 미겔 페르난데스 선수도 그래요. 왜냐하면 그 선수도 이제 메이저에서 좀 뛰었었기 때문에 curtain call에 대해서 좀 알 거예요. 근데 그래서 정말 중요한 상황에서 정말 너무 잘했다. 그럴 때 한국에 왔는데 여러분께서 curtain call을 한번 해주면은 얼마나 감동적이고 얼마나 좋아할까요? 근데 또 중요한 거는 저도 언젠가는 너나두에서 통해서 커튼콜을 받을 수 있을까요? 이승재 그런 게 댓글에 달릴 수 있을까요? 네, 그러길 바랍니다. 네, 저는 한 번도 없었거든요, 사실은요. 그래서 이번 주에도 여러분들 배우신 표현들을 자주 사용하시고요. 저도 여러분들 위해서 I'll cover all the bases. 네, 이렇게 하겠습니다. 여기까지 인사드리겠습니다. 이승재 스카우트였습니다. Goodbye.